Andarki namaste. I am K. Anil Reddy, JL in Political Science, Government Junior College, Kachiguda. In the last class, we were discussing about the scope of political science. So, under the scope, we covered discussing about state governments, various institutions, rights, duties, international relations, etc. So, all these aspects that political science as a subject is covering. Today, we will learn about the significance of political science. So far, we learnt what is political science and what are the aspects that political science is covering. Okay. Now, it is important for all of us to know why political science is important in individual's life. So, therefore, we need to know about the significance of political science. So, coming to the significance of political science is very important for the rulers as well as to the ruled. Okay, it is important for the people and it is also equally important for the rulers who rule that country or a state. Okay, and not only that, the knowledge of political science is very important for the rulers because they have to run the country's administration. Okay, and it is also important for the people because it is the people who has to elect the ruler. So therefore, it is important for both ruled as well as the rulers. And not only that, political science as a subject gives us enough knowledge about the how to become a good citizen, about the administration and governments. Okay, to provide a good and responsible government, we need to know about the significance of political science. Okay, so that's why in each and every citizen's life, the knowledge of political science is very, very significant. Okay, మనము లాస్ట్ క్లాస్ లో రాజనీతి శాస్త్ర పరిధి గురించి తెలుసుకున్నాం. అంటే రాజనీతి శాస్త్రం చర్చించేటువంటి అంశాలేవో మనకు ఇప్పుడు అర్థమైంది. అంటే రాజనీతి శాస్త్రంలో మనం ఏ అంశాలు చర్చిస్తామో మనము తెలుసుకోవడం అనేది జరిగింది. రాజ్యం కావచ్చు, ప్రభుత్వం కావచ్చు, ఇతర సంస్థలు కావచ్చు, హక్కులు బాధ్యతలు కావచ్చు, అంతర్జాతీయ అంశాలు, జాతీయ అంశాలు, ఇటువంటివన్నీ కూడా మనం రాజనీతి శాస్త్ర పరిధిలో చదువుతాం. సో ఇప్పటి వరకు మనం రాజనీతి శాస్త్రం అంటే ఏంటిది, ఆ పరిధిలో ఉన్నటువంటి అంశాలు ఏవి అనే అంశాలను తెలుసుకున్నాం. ఈ రోజు మనం ఏం తెలుసుకుంటామంటే రాజనీతి శాస్త్రం యొక్క ప్రాముఖ్యతను గురించి తెలుసుకుంటాం. అసలు రాజనీతి శాస్త్రం ఎందుకు ప్రధానమైనటువంటి అంశంగా మనం చెప్పబోతున్నాం అనే విషయాలు మనం తెలుసుకుంటాం. రాజనీతి శాస్త్రం చదవడం అనేది ప్రతి పౌరుడికి కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా, ప్రధానమైనటువంటి అంశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకు అంటే మనకి ఇది మనకే కాదు, పౌరులకి కాదు, ఎవరైతే ప్రభుత్వాలని పరిపాలిస్తున్నారో వాళ్ళకు కూడా రాజనీతి శాస్త్రం యొక్క పరిజ్ఞానం అనేది అవసరం. ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రజల్ని పరిపాలించాలి, అలానే ప్రజలనే వాళ్ళు పాలన కోసం ఒక ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకోవాలి. కాబట్టి ఇద్దరికీ కూడా ఈ యొక్క పరిజ్ఞానం అనేది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. అలానే రాజనీతి శాస్త్రం రోజు రోజుకి అనేక మార్పులు చెందుతూ వస్తుంది. ఆ మార్పులకు అనుగుణంగా అనేక సమస్యలు కూడా ఎదురవుతూ ఉన్నాయి. సో అందుకనే ఆ సమస్యలకు పరిష్కారాలను కూడా మనకి రాజనీతి శాస్త్రం అనేది చూపిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. మనకి రోజు రోజుకి అనేక సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. ఆ సమస్యల పరిష్కారాలను కూడా మనకి రాజనీతి శాస్త్రం అనేది చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఇదే కాకుండా ఉత్తమ పౌరుడుగా ఎలా ఉండాలి అనే అంశాలను కూడా రాజనీతి శాస్త్రం మనకి బోధిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. అలానే ఒక బాధ్యతాయుతమైనటువంటి ప్రభుత్వాన్ని ఎలా ఎన్నుకోవాలి, ప్రభుత్వం అనేది ఎలా నిర్వహించబడాలి అనే అంశాలను కూడా ఇది మనకి సూచిస్తుంది. కాబట్టి రాజనీతి శాస్త్రం యొక్క పరిజ్ఞానం అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిదిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో లెట్స్ ట్రై అండ్ లెర్న్ అబౌట్ దెమ్ వన్ బై వన్. So firstly, political science studies about the concepts as well as theories. It provides us with the knowledge of concepts as well as theories. Political science, as we discussed, tells us about the relationship between individual and the society. It also talks about the liberty and freedom of an individual.
Okay, and not only that, political science also explains us about various theories, concepts, and ethics that help in the creation of the better society. To create a better society, these concepts or these theories, ethics that we follow in political science help. Okay, so therefore, the knowledge of these concepts and theories is very, very important. For example, you take the concepts as an example: liberty, law, sovereignty. Okay, these are various concepts. Justice. These concepts help the individual, okay, to make a better society. And there are various theories. There are various theories which have influenced the countries in the modern era, especially. Okay, for example, we can take, okay, individualistic theory, okay, liberal theory, socialistic theory, Marxian theory. So these are various theories that have influenced the entire world countries. Okay, to have a better society, we need to learn about these theories and concepts. Okay, so రాజనీతి శాస్త్రం అనేది మనకి రాజనీతి భావాలు, రాజకీయ భావజాలాల గురించినటువంటి పరిజ్ఞానాన్ని అందిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. సో రాజనీతి శాస్త్రం మనకి ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్టు వ్యక్తికి సమాజానికి ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని అది తెలియజేస్తుంది. అలానే వ్యక్తికి ఉన్నటువంటి స్వేచ్ఛలు, స్వతంత్రాల గురించి కూడా ఇది తెలియజేస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఒక మంచి సమాజాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అంటే మనకి రాజనీతి భావజాలాలు కావచ్చు, ఓకే, రాజనీతి భావనలు కావచ్చు, ఇవి బాగా ఉపయోగపడతాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, దీంట్లో ఉన్నటువంటి నైతిక విలువలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని పాటిస్తూ ఒక మంచి సమాజాన్ని మనం నిర్మించుకోవాలి అంటే, ఓకే, రాజనీతి శాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి సిద్ధాంతాలు మనకి తర్వాత రాజనీతి భావాలు ఎంతగానో దోహదపడతాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఉదాహరణకు తీసుకుంటే స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, న్యాయం, ఇటువంటివన్నీ కూడా ఒక సమాజంలో వ్యక్తులు ఏ విధంగా ఉండాలో అనే అంశాన్ని ఇవి నిర్దేశిస్తున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఇవే కాకుండా అనేక సిద్ధాంతాలు మనకి రాజనీతి శాస్త్రంలో ఉన్నాయి. ఆ సిద్ధాంతాల ద్వారా మనము ఒక కొత్తగా సమాజాన్ని ఏ విధంగా నిర్మించుకోవచ్చు అనే విషయాల్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు. అందుకనే రాజనీతి శాస్త్రం చదివేటప్పుడు, ఓకే, రాజనీతి శాస్త్రంలోని సిద్ధాంతాలు కావచ్చు, రాజనీతి శాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి భావనలు కావచ్చు, చాలా కీలక పాత్రను పోషిస్తాయి. ఎందుకంటే మంచి సమాజం నిర్మాణం కావాలి అంటే మనకి ఈ సిద్ధాంతాలు, భావజాలాలు అనేవి చాలా ఉపయోగపడతాయని చెప్పుకోవచ్చు. వీటి గురించే మనకి రాజనీతి శాస్త్రం అనేది సరైనటువంటి పరిజ్ఞానాన్ని కల్పిస్తుంది. నెక్స్ట్, మూవింగ్ ఆన్ టు ద సెకండ్ పాయింట్, పొలిటికల్ సైన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ us about the various forms of government and organs. Okay, as we talked even in the before classes also, that political science is a science of government. Okay, political science mainly deals with the government. Political science explains us about the various forms of government like dictatorship, okay, monarchy, okay, democracy, etc. These are various forms of government. Okay, it gives us enough knowledge on the government, which is the best government as far as people is concerned. To build a society, what is the best form of government? If you have to know, we need to study these. Okay, what is democracy, what is dictatorship, what is monarchy, all these can be covered in the political science. And not only that, it also tells us about the different organs of the government. That is, as I mentioned before, legislature, executive and judiciary, and their relationship. Okay, it also tells us about these organs, 3 organs that are there, and how they are related with each other and their internal relationship. It also talks about the internal relationship. Okay, so రాజనీతి శాస్త్రం రెండు ప్రాముఖ్యతలో రెండో అంశానికి వచ్చినప్పుడు, రాజనీతి శాస్త్రం అనేది ప్రభుత్వాల గురించి మనకి పరిజ్ఞానం అనేది కల్పిస్తుంది. ఓకే, వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రభుత్వాల గురించి కావచ్చు, తర్వాత ప్రభుత్వ అంగాల గురించి మనకి సరైనటువంటి పరిజ్ఞానాన్ని ఇది కల్పిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం, రాజనీతి శాస్త్రాన్ని ఒక ప్రభుత్వపరమైనటువంటి శాస్త్రంగా అనేక మంది వర్ణించడం జరిగింది. ఓకే,
సో అందుకనే ప్రభుత్వం అనేది ఓకే అనేక విధాలుగా ఉంటది. ఒకే రకమైనటువంటి ప్రభుత్వం అనేది ఉండదు. ఓకే నిరంకుశ ప్రభుత్వం కావచ్చు, ఓకే తర్వాత మనకి ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం కావచ్చు, ఇలా రకరకాలైనటువంటి ప్రభుత్వాలు అనేవి ఉన్నాయి. ప్రజలకి ప్రజలకి ఏ ప్రభుత్వం మంచిది అని తెలుసుకునేటువంటి విషయం వచ్చినప్పుడు రాజనీతి శాస్త్రం అటువంటి ఒకే సమాచారాన్ని మనకి అందిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇదే కాదు, ప్రభుత్వ అంగాల మధ్య ఓకే ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని, ఓకే ప్రభుత్వ అంగాలు నిర్వహించేటువంటి విధులను కూడా మనకి ఇది తెలియజేస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రభుత్వ అంగాలంటే మనం 3 అంగాలు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. శాసనశాఖ, కార్యనిర్వాహక శాఖ, అలానే న్యాయశాఖ. ఈ మూడు కూడా అవి నిర్వహించేటువంటి విధులు కావచ్చు, ఓకే అలానే వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధాలు కావచ్చు, మనకి రాజనీతి శాస్త్రం ద్వారానే తెలుస్తాయని చెప్పుకోవచ్చు. దెన్ we will move on to the third one, that is the enlighten the citizens on their rights. Okay, so for each and every citizen, rights are most important. Okay, political science gives us or explains us about the rights which are given to the individual or citizens. Okay, what does rights do? Rights help each and every individual to each and every individual in the all-round development. So if any citizen wants to develop, okay, he needs rights. Okay, rights are nothing but they are opportunities. Okay, so rights are very essential as far as citizens are concerned. So about their rights as well as the duties, okay, the political science gives us enough knowledge, and it also enlightens us on the rights and duties. So if you want to be a good citizen, you have to know your rights. Okay, if someone wants to be a good citizen, he should know his rights, because basing on that rights, okay, he can create opportunities, he himself can create opportunities, and he can play a key role in the development of the country. So that's why rights are very, very essential part of a citizen's life. Okay, సో మనము మూడో అంశానికి వస్తే, మనకి పౌరులందరికీ కూడా హక్కుల పైన అవగాహనను ఇది కల్పిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే హక్కులు అనేవి ఒక వ్యక్తి జీవితంలో చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తాయి. అటువంటి హక్కుల గురించి రాజనీతి శాస్త్రం అనేది మనకి అవగాహన కల్పిస్తుంది. హక్కులనేవి ఉంటే, హక్కులనేవి ఏంటివి? మనకు ఉండేటువంటి అవకాశాలు. హక్కులనేవి ఉంటే మనము అన్ని రంగాలలో ఒక వ్యక్తి అభివృద్ధి చెందడానికి ఇవి ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి హక్కుల గురించినటువంటి సమాచారాన్ని కూడా రాజనీతి శాస్త్రం అనేది అందిస్తుంది. హక్కులతో పాటు విధుల గురించి కూడా మనకి రాజనీతి శాస్త్రం అనేది తెలియజేస్తుంది. ఒక మంచి పౌరుడు అనేటువంటి వ్యక్తి తన యొక్క హక్కులను ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి. మొదటగా తన హక్కులు ఏవి అనేది అతనికి అవగాహన ఉండాలి. అప్పుడే అతను దేశం యొక్క అభివృద్ధిలో భాగస్వామి అవ్వగలడు. సో అందుకనే హక్కులు అనేవి అంత ముఖ్యమైనటువంటివి. కాబట్టి రాజనీతి శాస్త్రం అటువంటి హక్కుల గురించి మనకి అవగాహనను కల్పిస్తుంది. నెక్స్ట్, మూవింగ్ ఆన్ టు ద ఫోర్త్ వన్, దట్ ఈస్ provides knowledge about various political thinkers. Okay, political science is based on many political thinkers. There are many political thinkers, right from Aristotle to the modern political thinkers. It gives knowledge about their theories and its influence. Okay, how those theories have influenced the world in various times. Okay, for example, you can take the Rousseau and Voltaire. Their writings have influenced and it led to the French Revolution. Okay, and also writings of Karl Marx, okay, led to the Russian Revolution, okay, under the leadership of Lenin. And not only that, coming to Mao has inspired and led the revolution in China. Okay, and most importantly, we have studied many times the writings of Mahatma Gandhi and whatever he followed, the ideology that he followed have influenced the Indian freedom struggle. Okay, so Russian Revolution we have seen some in
1917. Okay, French Revolution in 1789. So all these were somehow influenced by various writers. Okay, one of the reason for French Revolution is writings of Rousseau as well as Voltaire. Okay, Marx, as we know, Marx talks about many things: dialectical materialism, classless society. Okay, so all these writings have greatly influenced the um, world system actually. Okay, so even Mahatma Gandhi in our Indian freedom struggle, right from 1920 to 1947, he led the Indian national movement and he has inspired most of the world leadership also. Okay, the ideology that he has followed, satyagraha, non-violence, has greatly inspired the world leadership itself. Okay, సో మనము 4వ అంశంలోకి వచ్చినప్పుడు రాజనీతి శాస్త్రం అనేది రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞుల యొక్క పరిజ్ఞానాన్ని మనకి అందిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. వాళ్ళు రచించినటువంటి సిద్ధాంతాలు కావచ్చు, ఆ సిద్ధాంతాల యొక్క ప్రభావం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏ విధంగా ఉంది అన్నటువంటి సమాచారం మనకి రాజనీతి శాస్త్రం ద్వారా లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే రూసో, వాల్టేర్ లాంటి చేసినటువంటి రచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫ్రెంచ్ విప్లవానికి కారణమైనవి అని చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత మార్క్స్, కార్ల్ మార్క్స్, ఫ్రెడరిక్ ఏంజిల్స్ లాంటి వాళ్ళు చేసినటువంటి రచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రష్యాలో ఒక విప్లవాన్ని సృష్టించినాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఇదే కాకుండా మావో నాయకత్వంలో మనకి రష్యాలో చైనాలో విప్లవం అనేది జరిగింది. ఓకే, మావో అనే అతను చైనాలో విప్లవం తీసుకురావడం అనేది జరిగింది. ఇదే కాకుండా భారతదేశ వ్యాప్తంగా కూడా మనము భారత్ స్వాతంత్ర పోరాటం చేసేటప్పుడు మనకి నాయకత్వం వహించినటువంటి మహాత్మా గాంధీ కూడా తన యొక్క రచనల ద్వారా, తన యొక్క పద్ధతుల ద్వారా మన భారత జాతీయ ఉద్యమాన్ని నడిపించడం అనేది జరిగింది. ఓకే, సో మన భారతదేశానికి స్వాతంత్రం రావడానికి గాంధీ యొక్క నాయకత్వం కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాత్రను పోషించిందని చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా అతను అనుసరించినటువంటి పద్ధతులు ఏవైతే ఉన్నాయో, అహింస కావచ్చు, తర్వాత సత్యాగ్రహం కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక ఆదర్శాన్ని ఇచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇదే కాకుండా రష్యాలో లెనిన్ నాయకత్వంలో వచ్చినటువంటి విప్లవం కావచ్చు, ఇది 1917లో వచ్చింది. రష్యా తర్వాత మళ్ళీ మనకు అంతకంటే ముందు ఫ్రాన్స్ లో విప్లవం వచ్చింది. ఈ విప్లవాలన్నిటికీ కారణం ఏంటిది అంటే వివిధ రాజనీతి తత్వవేత్తలు చేసినటువంటి రచనలు, వాళ్ళ యొక్క సిద్ధాంతాలే దీనికి కారణంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ సిద్ధాంతాలు ఎంతో ప్రభావాన్ని చూపినాయి అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ వీల్ మూవ్ ఆన్ టు ద 5th point, that is provides us with the tells us about the international relations. So political science as a subject provides us with the knowledge of international relations. Nowadays international relations have become very prominent because of the many new nation states. Many new nation states have existed, they have come into existence. So that's why the importance of international relations have grown in the modern era, especially after the industrial revolution. After the industrial revolution, we have seen this change. Economic activity has increased, communication has increased, technology and science have come into effect. So all these have provided an opportunity for the countries to establish a proper relationship with each other. So that's why international relations as a study in the political science is very important. And it also made sure that now we need to remember one thing: political science talks about international relations. Why it is talking about international relations? It is very clear that no country is independent today. Each and every country has to depend upon one another. Every country is interdependent. No country has sufficient resources, so therefore it has to establish a proper relationship with each other. So as we are talking about global era, in the global era
these relations play a crucial role. If we have to maintain a relationship with other countries, we need to have proper cooperation and coordination with those countries. There should be certain agreements, we should respect international laws, then only relations between countries is possible. సో మనకి ఐదో అంశంగా రాజనీతి శాస్త్రం అనేది అంతర్జాతీయ అంశాల గురించి కూడా మనకి అవగాహనను కల్పిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, అంతర్జాతీయ అంశాలు అనేవి చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే ఏ దేశం కూడా దానంతట అదే ఇప్పుడు నిలదొక్కునేటువంటి పరిస్థితిలో లేదు. ఏ దేశంలో కూడా వాళ్ళ దేశానికి కావాల్సినటువంటి వనరులు అనేవి లేవు. కాబట్టి ప్రతి దేశం ఇతర దేశాల పైన ఖచ్చితంగా ఆధారపడాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఇటీవల కాలంలో ఆధునిక యుగంలో మనకి ఆధునిక కాలంలో చాలా జాతి రాజ్యాలు అనేవి ఏర్పడినాయి. అంటే చాలా దేశాలకు కూడా స్వతంత్రం రావడం జరిగింది. ఆ దేశాలన్నీ కూడా మంచి సంబంధాలను ఏర్పాటు చేసుకొని అభివృద్ధి చెందాలని ప్రయత్నిస్తున్నాయి. కాబట్టి అంతర్జాతీయ సంబంధాలు అనేవి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా మనము ఈరోజు చర్చించుకుంటూ ఉన్నాం. ఇదే కాకుండా ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే మనకి పారిశ్రామిక విప్లవం తర్వాత పారిశ్రామిక విప్లవం తర్వాత ఆర్థిక పరమైనటువంటి విషయాల్లో మనకి చాలా వేగం అనేది పెరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అనేది అభివృద్ధి చెందింది, రవాణా సదుపాయాలు అనేవి ఏర్పడినాయి, సమాచార వ్యవస్థ కూడా బలపడింది. వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనము అంతర్జాతీయ సంబంధాలకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యతని ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. అందుకనే మనకి ఇవన్నీ అర్థం అవ్వాలంటే మనం రాజనీతి శాస్త్రం ద్వారానే అంతర్జాతీయ సంబంధాల గురించి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఇప్పుడు సమాచార వ్యవస్థ, రవాణా వ్యవస్థ ఇవన్నీ అభివృద్ధి చెందినాయి. కాబట్టి ఒక దేశానికి ఏవైతే అవసరమో ఆ దేశం అనేది ఎగుమతులు చేస్తుంది, ఆ దిగుమతులు కూడా చేసుకుంటుంది. అంటే ఏ దేశానికైతే వస్తువులు ఎక్కువగా ఉన్నాయో ఆ దేశం అనేది ఎగుమతులు చేస్తుంది, ఏ దేశానికైతే అవసరం ఉందో ఆ వాటన్నిటిని కూడా దిగుమతి చేసుకునేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. Then we'll move on to the last point, that is world organizations. It explains about the world organizations. Political science as a subject provides us with the world organizations like UNO. Mainly the main aim of UNO is to maintain harmony, peace as well as friendship between the countries. So as a part of it, UNO has been functioning around the world. UNO and its organizations or agencies are working across the world. Not only this, there are many sub-regional organizations or regional organizations are also working to promote the welfare of the people in various regions. Suppose for example you can take SAARC, ASEAN, European Union. All these are regional groups, we can say, at the international level. With the neighboring countries, they come together, they will have proper relationship with each other so that they can cooperate in various aspects. సో మనకి ఆరో అంశంగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రపంచ సంస్థల గురించి కూడా మనకి అంతర్జాతీయ సంస్థల గురించి కూడా రాజనీతి శాస్త్రం అనేది మనకి అవగాహనను కల్పిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటిది అంటే మనకి దేశాలన్నింటినీ కూడా సమన్వయం చేయడం, దేశాల మధ్య స్నేహపూర్వకమైనటువంటి సంబంధాలను ఏర్పాటు చేయడం, అలానే ప్రపంచ శాంతిని నెలకొల్పడం. వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క వివిధ ఏజెన్సీలు అనేవి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా పనిచేస్తున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనిసెఫ్ కావచ్చు, యునెస్కో, IMF, IBRD ఇట్లాంటివన్నీ కూడా వివిధ ఏజెన్సీలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇవి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా సేవలను అందిస్తున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఇదే కాకుండా మనకి అంతర్జాతీయంగా కొన్ని ప్రాంతీయపరమైనటువంటి సమూహాలు కూడా కొన్ని దేశాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి. ఆసియాన్ కావచ్చు, తర్వాత సార్క్ కావచ్చు, యూరోపియన్ యూనియన్ కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి నేబరింగ్ కంట్రీస్, పొరుగు దేశాలతో కలిసి ఈ యొక్క సమూహాలని ఏర్పాటు చేసుకోవడం అనేది జరిగింది.
సో వీటన్నిటి గురించినటువంటి సమాచారం మనకి రాజనీతి శాస్త్రం అనేది ఇస్తుంది. ఓకే, వివరంగా ఇస్తుంది కాబట్టి మనము రాజనీతి శాస్త్రాన్ని ఖచ్చితంగా చదవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, దెన్ మూవింగ్ ఆన్ టు ది క్వశ్చన్స్ in this chapter. First question is very important. Coming to 10 marks, first question is very important. As I mentioned in the last class also, definition of political science and explanation of scope. Okay, without this question mostly you won't have the question paper. And second and third question you can ignore. Then coming to the మనకి రాజనీతి శాస్త్రంలో ప్రశ్నల విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఈ చాప్టర్ లో మనకి ఫస్ట్ ప్రశ్న అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. ఇది నేను లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా చెప్పాను. రాజనీతి శాస్త్ర పరిధి అనేది కంపల్సరిగా మనకు వస్తుంది. సెకండ్ అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ని మనం ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు. ఓకే, దెన్ మనకి స్వల్ప సమాధాన ప్రశ్నలలో వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ లో నౌ ఎట్ ప్రెసెంట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద సిలబస్, బట్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్ as far as 2021 is concerned. But after 2021, when it is added into the syllabus, you have to concentrate on first two questions, that is relationship with economics and relationship with sociology. These two questions are very important as far as 5 marks are concerned. Okay, మనకి స్వల్ప సమాధాన ప్రశ్నలలో ప్రస్తుతం సిలబస్ లో నుంచి ఈ రెండు క్వశ్చన్ ఈ టాపిక్స్ ని తీసేశారు. కాకపోతే 2021 తర్వాత ఓకే ఎప్పుడైతే సిలబస్ లో వీటిని యాడ్ చేస్తారో మనకి ఫస్ట్ రెండు ప్రశ్నలు అనేవి చాలా ముఖ్యమైనటువంటివి. రాజనీతి శాస్త్రం, అర్థశాస్త్రం, తర్వాత రాజనీతి శాస్త్రం, సమాజ శాస్త్రం గురించి మనం నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. కమింగ్ టు ద వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ 2 marks, they are easy and easy to learn. First is definitions of political science, which is important, and you will be learning it in the 10 marks. And any 4 points as far as significance of political science is concerned. I explained you just now about 6 headings. You have to write any 4 of them. And what is sociology? Yes, you have to read when it gets added to the syllabus. But at present, for 2021, it's not needed. And economics and political science relationship, that is also not needed. Then it is important to learn about behavioralism and post-behavioralism. In these 2 questions, one we can expect. And Aristotle and master science, these 2 questions are also very important as far as 2 marks are concerned. Okay, సో మనకి 2 మార్కుల ప్రశ్నలలో నిర్వచనాలు మనం 10 మార్క్స్ లో నేర్చుకుంటాం ఆల్రెడీ. తర్వాత రెండో ప్రశ్న వచ్చేసేసి మనకి రాజనీతి శాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యతలో ఏవైనా 4 పాయింట్లు అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఏవైనా 4 హెడ్డింగ్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. తర్వాత సమాజ శాస్త్రం గురించి అడుగుతున్నారు. ప్రస్తుతం అది సిలబస్ 2021 లో లేదు, తర్వాత ఉంటే మాత్రం చదువుకోవాలి. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ రాజనీతి శాస్త్రం, అర్థశాస్త్రం మధ్య ఓకే సంబంధం అడుగుతున్నాడు. సో సంబంధానికి వచ్చేసరికి ఇది కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం 2021 సిలబస్ లో లేదు. ఓకే, బట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్, మిగతా క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా చదవాలి. ప్రవర్తనవాదం, ఉత్తర ప్రవర్తనవాదం, అరిస్టాటిల్, మాస్టర్ సైన్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం 2 marks లో ఎక్కడో అడిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇవి చాలా చిన్న క్వశ్చన్లే కాబట్టి మనం చదువుకుంటే బెటర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.